بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں اس وقت اس شہر میں موجود ہوں جس کی داستان آپ آج کل ہر ٹی وی چینل اور ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، اور عین اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے یہاں پر میڈیا نہیں آیا کیونکہ یہاں کے گاؤں والوں نے میڈیا کو نہیں آنے دیا. اس وقت بھی ہم سب خطرے کے عالم میں یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے ارد گرد تقریباً 5000 آدمی ہے اس گاؤں کا جو کہ یہاں پہ موجود ہے، اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا پہ ون سائیڈڈ موقف جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا المیہ، ایک بہت ہی سنگین واردات ہے. یہ وہ جگہ ہے ناظرین جہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا. میرے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ بٹر کا علاقہ ہے، یہ گاؤں ہے جو کہ نواحی علاقہ سیالکوٹ سٹی کا بنتا ہے اور سیالکوٹ سٹی کے بالکل ساتھ ہے. اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ سارا مجمع یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ تھا اس کے بارے میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا ان کا موقف بھی پیش کرے. اب میں آپ کو وہ جگہیں دکھا رہی ہوں جو کہ اس سے پہلے نہیں دکھائی گئی. ہم اس وقت جس جگہ پہ موجود ہیں اس کے بالکل عقب میں وہ کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں سے وہ بچے کھیلتے ہوئے آئے، یا مبینہ طور پر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے آئے. اس کے بعد یہاں پہ لوگوں نے ان کو پکڑا، ان کو مارا، اور وہ فوٹیج جو کہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکے، یا وہ باتیں جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، وہ سب یہاں پہ آپ خود ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ چکے ہیں وہ ہوا. یہ جگہ 1122 یعنی 1122 ریسکیو کی جگہ ہے. یہ وہ آج بھی یہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے حملہ ہوا ہے، اور یہاں پہ حملہ کرنے والوں نے یہ کہہ کے حملہ کیا ہے کہ پولیس یا میڈیا ان کا ساتھ نہیں دے رہا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والے دونوں بھائی لوٹنے والے ڈاکو تھے، یہ ان لوگوں کا یہاں پہ کہنا ہے. بہرحال ہم یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. یہاں کے لوگوں کا جو موقف ہے وہ اب سے پہلے میڈیا پر نہیں گیا، اسی لیے ہم انتہائی خطرہ مول لے کر یہاں پر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو سچویشن بتا سکیں اور عینی شاہدین سے بات کرا سکیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہاں پہ یہ جو کراؤڈ سارا بیٹھا ہے، انہوں نے ہمیں اجازت اس لیے دی ہے کہ ہم ان سے بات کر سکیں، اور یہ جگہ دکھانے کی اجازت آپ دیکھ سکیں گے. پولیس اس 1122 سے بھاگ چکی ہے، پولیس ہاتھ باندھے سائٹ پر کھڑی ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ٹریفک کنٹرول کر رہی ہے. یہ پورا علاقہ ان دیہاتیوں کے اپنے کنٹرول میں ہے اور وہ خود اس کو مینج کر رہے ہیں. اب ہم یہاں کے عینی شاہدین یا جو اس گاؤں کے بڑے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم چاچا جی، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. چاچا جی، یہ جو کچھ ہوا یہ انسانیت سوز واقعہ تھا اور آپ کے گاؤں کے لوگ اس میں ملوث تھے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے جی، وہ دو آدمی مارے گئے ہیں شہر والوں کے، وہ ڈکیت تھے. جب انہیں پکڑ لیا گیا اور انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. دو آدمیوں نے کہا کہ وہ ہمارے آدمی دو قتل ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، تو پھر لوگ مشتل ہو گئے. ڈی پی او اور میں اکٹھے، اس طرف سے ڈی پی او شہر کی طرف سے آیا تھا، میں اپنے گاؤں کی طرف، ہم اکٹھے پہنچے. ڈی پی او کے آنے سے پہلے لوگوں نے انہیں مار دیا تھا. ڈی پی او بیچارہ بے پناہ کوشش کر رہا تھا. لیکن پولیس تو یہاں موجود تھی اس وقت. پولیس کے 3-4 آدمی موجود تھے، لیکن وہ ان کے کنٹرول کی یہ بات ہی نہیں تھی. ان کے لوگ ان کے کہنے پہ ان کو مارنے کے لیے تیار تھے. لیکن کیوں مارنے کے لیے تیار تھے؟ کیا وہ پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے تھے؟ آپ ذرا سوچیں ذرا کہ جب مشتل ہوتا ہے گروہ، وہ پھر کسی بات کو نہیں، وہ ہر شے کو اکھیڑتا اور ختم کرتا جاتا ہے. اس کے راستے میں جو آیا سب کو ختم کرتا. انہوں نے جب پہلے انہیں پکڑ لیا تھا، ان لوگوں کا نہیں تھا کہ نہ مارو، لیکن جب انہوں نے سنا کہ 2 آدمی مر گئے ہیں، 2 نہیں مرے تھے، ایک ہی مرا تھا، تو وہ جو یہ سن کر لوگوں نے، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو لڑکے یہاں پہ جو بچے دونوں بھائی تھے، انہوں نے پہلے مارا تھا، جب ان کا سنا کہ وہ جن کو مارا تھا وہ مر گئے ہیں، تب لوگ مشتعل ہو کے ان کے پیچھے آئے. پھر مشتعل ہو گئے جی. اور تب پولیس کو آپ کا خیال نہیں ہے کہ پولیس کو تب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ آپ بالکل، چند 2-3-4 پولیس والے تھے، ان کے بس کی یہ بات ہی نہیں تھی کہ اتنے سینکڑوں لوگ یہاں تھے ان کو روک سکتے. ان کے بس کی بات نہیں تھی. میں خود یہاں آ گیا. کتنے گھنٹے یہ سارا تماشا رہا یہاں؟ میں تو آ گیا تھا کوئی 6:30-7 بجے کے درمیان کو. میں نے وقت نہیں دیکھا ایگزیکٹ، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں نہیں دیکھا تھا. لیکن جب میں آیا تھا اس وقت تک وہ دونوں آدمی ان کو مار کر یہاں لٹکا دیا ہوا تھا. اور ڈی پی او بھی میرے ساتھ ہی، وہ شہر کی طرف سے آیا، میں اس طرف سے. ڈی پی او نے پوری کوشش کی کہ
यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे उनको तब तक लटका दिया। आप थोड़ा सा उठ के मेरे साथ आएंगे, थोड़ा सा उठ के आएंगे आप। उन्हें लटका दिया हुआ था। जी हाँ, अच्छा यहाँ लटका दिया हुआ था। डीपीओ ने कहा कि आप खोलने दें। जी इधर मुंह जरा करने कैमरे की तरफ। ये आपका कहना है कि इस जगह पे उधर लटका दिया जब आप पहुंचे? जहाँ जब मैं पहुंचा तो वहाँ उन्होंने लटका दिया हुआ था डीपीओ ने, और मैंने कोशिश की कि अब इन्हें खोला है। वो लोग इतने मुश्तिल थे, वो हमें खोलने भी की इजाज़त नहीं देते थे। वो कहते जी 2 आदमी मर गए, हालांकि 2 नहीं मर गए थे, एक ही आदमी फौत हुआ था, एक आदमी शदीद जख्मी था। पता नहीं वो उसकी हालत वो क्या है, वो मर गया है या जिंदा है, ये अभी पता नहीं है। तो चाचा जी आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, आप इस गांव के बड़े हैं, जी आप समझते हैं कि ये मतलब कानून को हाथ में लेना चाहिए था? ये ये वाकया हुआ कैसे क्या लोगों आप के इस बात अंदर को नहीं- इंसानियत नहीं थी? आप इस बात को नहीं समझती। मुश्तिल हजूम जो है वो नहीं कानून और इन बातों का ख्याल नहीं रखता कि हमने मारना है या नहीं। वो कहते हैं मार दो हर एक आदमी इसी न है। ये बताइए पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को करना चाहिए रोकने, लेकिन वो 3-4 पुलिस के आदमी थे, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो डर कर गालबन में मैं नहीं देखे, वो तो गालबन शायद भाग ही गए थे लोगों के। अभी भी पुलिस इस वक्त यहाँ से भाग गई हुई है। आप लोग जब यहाँ पे आए हैं सब तो भाग गई। 2-3 पुलिस के मुलाजमीन थे, लेकिन वो तो खौफजदा थे। वो तो जरूरत नहीं करते थे कि लोग मेरे गले पड़ते थे कि आप बचाने के लिए, डाकुओं को बचाने के लिए और पुलिस को की मदद करने के लिए आ गए। वो ये कहते थे, मुझे कहते थे। आपके पीछे भी पड़ गए लोग? मुझे पड़ गए, लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इस इलाके में काफी अरसा आप करता धरता है माशाल्लाह यहाँ? नहीं करता धरता नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। मैं नवाब नुसरुल्लाह की पार्टी में रहा हूँ। और लेकिन लोगों ने आपकी बात भी नहीं सुनी? नहीं वो नहीं सुनते थे उस वक्त। मैं हैरान था कि आज ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ये सब लोग थे उस वक्त मौजूद, इसी तरह से मौजूद थे सब इससे भी ज्यादा में लोग थे, ये तो बहुत कम है। उस वक्त था लोग। और ये सुबह कितने बजे का आलम था? ये सुबह 6:30 और 7 बजे का वक्त था। मैं एग्जैक्ट टाइम इनिशियली बता सकता कि मैं वक्त देखकर घर से नहीं चला था, बस यहाँ आकर तो याद ही नहीं रहा कि मैं वक्त देख लूँ। लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि नहीं हमने उनको रंगे हाथों पकड़ा, उनके पास पिस्तौल भी थी। और अब से थोड़े दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे डीआईजी ने की है, उनका भी ये कहना था कि कुछ मामलात ऐसे खराब वहां से देखने में। मगर सवाल फिर वही है कि क्या पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी, कानून कहाँ था? क्या सो रहा था कानून? क्या चूड़ियां पहने हुए था कानून? जी लोग इतने दलेर नहीं है। लोग ना ये समझते हैं कि कानून क्या है, ये लोग नहीं समझते। लोगों का ये जुर्म कसूरवार है, अब इन्हें मार दे, हम ठीक काम कर रहे हैं, जो मारना है वो ठीक है। उन्हें नहीं पता कि कानून क्या है। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त तो ये सारे लोग कह रहे थे हम कोई नेक काम कर रहे हैं इनको मारने का। उस वक्त ये था कि नेक काम हो रहा है। यही था, वरना ना मारते। अगर उन्हें पता होता कि ये जुर्म है, नहीं मारना चाहिए, तो ना मारते। लेकिन कानून तो, मेरा सवाल ये कि कानून हाथ में कैसे लिया जा सकता? कानून मैं नहीं कहा कि ये लोग जो हैं ये नहीं समझते कानून, ये इस तरह का अमल करना भी कानून को हाथ में लेना, ये नहीं समझते। ठीक, मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूंगी यहाँ पे। चाचा जी आप, अच्छा आप ऐनी शाहिद हैं? हाँ यहाँ आपने खुद देखा है? तुसी आप ही देखा जो कुछ है? हम मौजूद थे। अच्छा एक ही पुलिस वाले की कर रहे थे 112? ये अंदर से बैठे थे। अच्छा जब वो डाकू लूट रहे थे, वो डाकू थे कहाँ, 3 महीने हो गए, 4 महीने, आए दिन वो लूटते थे, लोग परेशान थे। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अगर हम आपको बताते ये हैं। शिकायत है कि पुलिस वो को डाकू हमने थे, तलाक पुलिस की पुलिस यहाँ मौजूद ना थी। पुलिस थोड़े जे आदमी थे, उनको दुनिया देखकर वो खौफ खा गए, ये हमें भी मारेंगे। जब 2 लड़के डेथ हो गई, कुछ जख्मी हो गए, तो लोग कहने लगे हमारा पुलिस क्या करेगी, पुलिस से वो छुड़ा कर ले जाएंगे, हम इनको मार डालें, ताकि लोग इनका जो डाकू हैं वो इबरत हासिल करेंगे कि हमें ये मारा जाएगा जब हम डकैती करेंगे। इसलिए लोगों ने मारा, और लोगों जिनसे डकैती हुई वो आते, देखते, पहचानते और कहते यही है हमें मारने वाले, लूटने वाले। कोई बीबी आती, वो कहती हमारे कांटे इसे लाई है, सोना छीन लिया, पैसे छीन लिया। मेरा बेटा था, उसको गोली दिखाई, पिस्टल दिखाकर लूट आप लिया। कह रहे हैं कि लोगों ने पहचान लिया था कि ये वो डाकू थे। मारते थे देख कर। लेकिन एक नवी जमात का तालिब इल्म है, 11वीं जमात का नहीं तालिब कोई भी तालिब इल्म, ये डाकू थे बहुत। उन्होंने पहली उम्र की पढ़ने की तस्वीरें लगाई हैं। यहाँ वो बहुत जवान बॉडी बिल्डर था, जो बड़ा भाई था, वो इतना ताकतवर था, 2-4 आदमी को धक्का देकर
بھاگ جانے والا تھا، لیکن وہ تو قابو آ گیا. ادھر سے گاڑی آ گئی، ادھر سے ہماری گاڑی وہ فائر کرنے لگا، اس سے اسلحہ ختم ہو گیا اس کے فائر سے، وہ بھرنے لگا اور لوگ بھاگ کر اس کو قابو کر لیا. ناظرین، آپ نے دیکھا لوگوں کا یہاں پہ جو موقف ہے.